اسلام آباد سے فریہ جی سمیت ٹیم آپ کو خوش آمدید کہتی ہے. بڑی انٹرسٹنگ کہانی لے کے ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہیڈ لائنز میں نظر ڈالتے ہیں. امریکی ویب سائٹ وکی لیکس نے الزام لگایا ہے کہ ISI افغان طالبان کی مدد کر رہی ہے، جبکہ دفتر خارجہ نے تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکی خواہش کے مطابق اہم اقدامات سے منسلک ہیں. ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ افغان طالبان کے پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں سے تعلقات کا علم ہے. واضح رہے کہ انٹرنیٹ پر خفیہ معلومات جاری کرنے والی امریکی ویب سائٹ وکی لیکس نے پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کے طالبان کے ساتھ رابطوں اور افغان جنگ میں معصوم شہریوں کی ہلاکتوں سمیت 90,000 سے زائد خفیہ معلومات پر مبنی دستاویزات افشاں کی ہیں. ایک طرف جہاں پاکستان اور امریکہ نے ان دستاویزات کے منظر عام پر آنے کو غیر ذمہ دارانہ فعل قرار دیا ہے، وہیں سوال یہ ہے کہ امریکی ویب سائٹ کی طرف سے ایسی دستاویزات کا منظر عام پر آنا پاک امریکہ تعلقات کے لیے کس قدر خطرناک ہے، اور موجودہ حالات میں ایسی دستاویزات کا سامنے لانے کا کیا مقصد ہے. ایک نئی ڈاکیومنٹ جاری کر دی گئی ہے وکی لیکس نامی ایک ویب سائٹ پر، جس کے مطابق افغان وار ڈائری کے نام سے ایک ڈاکیومنٹ ہے جس نے کہا ہے بہت بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں پاکستان کی ISI کے اوپر بھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے ڈاکیومنٹس جو کہ بالکل بھی کسی طریقے سے لیک نہیں ہو سکتے تھے، ایسی باتیں جو کہ بالکل ہائی پروفائل ہائی ٹاپ سیکرٹس کے طور پہ ہونی چاہیے تھی، وہ پبلک ڈومین میں آ گئی ہیں، وہ پبلک پراپرٹی بن گئی ہیں. اس کے بعد سے پاکستان افغانستان کا ایکویشن، اس کے بعد سے افغانستان جنگ کے بارے میں بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. امریکی تھنک ٹینکس میں اس کے بارے میں مسلسل بات چیت ہو رہی ہے. پاکستان میں اس کے بارے میں بار بار سوال کیا جا رہا ہے پبلک اوپینین کیا ہوگا. ان تمام باتوں پر ہم آج ڈسکشن کریں گے. میں اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں فارمر چیف آف IB بریگیڈیئر امتیاز صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں طاہر خان صاحب، فارمر بیورو چیف NNI BBC پشتو کارسپونڈنٹ، اور پشاور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کرے ہیں رستم شاہ صاحب، فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان. A very warm welcome to all of you gentlemen. صاحب آپ سے آغاز کریں گے. بڑے عرصے سے ISI کے خلاف تو بات کی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کرائے ولف ہو گیا ہے، مگر اس وقت جس قسم کا ڈاکیومنٹ جاری کیا گیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 100 200 نہیں، 92,201 ریکارڈز. کہنے کی بات ہے 92,201 وہ ریکارڈز جو کہ میرے آپ کے نظروں میں تو آنے ہی نہیں چاہیے تھے. آپ کی شاید نظروں سے بہت کچھ گزرا ہے، میری طرف سے نہیں جانے چاہیے تھے. کیسے ہو گیا یہ؟ فریہ، اس جو انسیڈنٹ ہے اس کے دو اہم پہلو ہیں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ریلیز ہوئے ہیں، ان ڈاکومنٹس کا جو ہائیلی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہیں اور ایک بڑی شدید اور سینسیٹیو جو جنگ امریکہ لڑ رہا ہے اور نیٹو فورسز لڑ رہی ہیں، ان کے بارے میں تمام معلومات یہ ایک ٹریلر لوڈ کے ڈاکومنٹ جو ریلیز ہو رہے ہیں، تو یہ اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے، پرٹیکولرلی CIA، اس کی یہ کمپلیٹ ناکامی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی شدید ناکامی جان بوجھ کے کی گئی ہے، وٹنگ ہے، اور یا ان کا یہ پروفیشنل فیلئر ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا پروفیشنل فیلئر ہے یا کسی جان بوجھ کر کسی سازش کے تحت یہ کیا گیا، جو کہ ہم اکثر اس طرح کی باتوں میں کہتے ہیں کہ لیکس ایسے اخباروں کو دی جاتی ہیں، ایسی بات کی جاتی ہے جو شاید پبلک پریشر ڈالنے کے لیے یا گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بات کی جاتی ہے. مگر اس میں ایک اور اہم سوال ہے جو میں بھی طاہر خان صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. جی آپ کنٹینیو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ پاکستان کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، یہ الزام اس سازش کا ایک کڑی ہے جو کہ امریکہ، ہندوستان اور براہ راست یا بالواسطہ ازدہیر آج سے نہیں، پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے یہ جو اہم قومی ادارے ہیں، ISI اور فوج، جو ہمارے اندرونی اور بیرونی دفاع کے مجموعی طور پر محافظ ہیں، ان کے اوپر
कीचड़ उछालना और उनको दबाव में ला के उनको डिमोरलाइज करना और इंटरनेशनली उनके इमेज को खराब करने की साजिश जारी है। और ये तो मैं मान लेती हूँ कि इंटरनेशनल इमेज खराब हुआ, मगर ताहिर खान साहब से पूछूंगी, आपके पास मैं दोबारा भी आऊंगी, ये बात यानी हम उस वक्त कहें कि साजिश है जब हम मान लें कि डॉक्यूमेंट सच है। ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये डॉक्यूमेंट सच है, और उस वक्त हम साजिश के तहत कह सकते हैं एक लीक हो गया, एक छोटी सी बात आ गई। अब जो मैंने खुद कहा 92,201 और रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स, ये जानबूझ के बनाई गई होंगी, बनाई जा भी सकती हैं, मगर क्या अगर ये सच साबित हो जाती हैं या पार्शली सच साबित हो जाती हैं तो क्या कहता है हमारे रिश्ते के बारे में ISI के और CIA के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अमेरिका का जो रिएक्शन आया है इसी डॉक्यूमेंट्स पे, उसमें उन्होंने तरदीद नहीं की है इसकी कि ये गलत है। अमेरिकन ने सिर्फ यही कहा है, उसकी कंडेम की है उसकी पब्लिकेशन को, यानी कि ये पब्लिक हुआ है, तो लिहाजा आपकी खबरों में भी कहता है अमेरिकी सलामती खतरे में पड़ गई जी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत है। ये उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, बिल्कुल है, बल्कि इस पब्लिश होने से पहले वेबसाइट पे पेशावर की बाजारों में भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसी डॉक्यूमेंट्स के हिस्से। आप जाएं तो लोग, बल्कि ये इसके कुछ हिस्सा पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट के हिस्से पेशावर के बाजारों में मिल जाएंगे। जी हाँ, हुए हैं और लोकल मीडिया में भी पब्लिश हुए हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें चलती है उनको तवज्जो नहीं होती, तो लिहाजा ये जो आपकी खबरों में इल्ज़ाम वाली बात हुई, इल्ज़ाम नहीं है इसमें। ये तो अमेरिकन के अपने टाइम टू टाइम 2004 से 2009 तक उनके जो मेमोज हैं, बड़े हाई लेवल पे साबित करते रहे, कहते रहे या एक्सप्रेस करते रहे कि हमें नहीं, जो रिएक्शन स्टेट, बस आज उस पे नया जो रिएक्शन उसके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का आया है माइक मोलेन का, आज वो लंदन से, बिल्कुल, तो उसमें तब्दील नहीं की है। वो भी यही बात का जवाब ने की है कि ये इसकी मजम्मत की है पब्लिकेशन की, और ये कि उनके फौजियों की या उनके जो वहाँ सर्विसमैन है उनकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन इसमें कुछ चीजें अगर पब्लिक हुई है तो अच्छा हुआ है। बदकिस्मती ये है कि ये आपका ओपिनियन है कि अच्छा हुआ है, किस लिहाज से अच्छा हुआ? इसलिए ऐसे अच्छा हुआ है कि सिविलियन जो कैजुअलिटीज है अफगानिस्तान में, जो आम लोगों के अमवात है, ज्यादा तो ये तो असल में क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, डैमेज के ऊपर नजर पड़ सकती है इससे। बदकिस्मत ये है कि अफगानिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस हिस्से को तो हाईलाइट कर रहे हैं। मसलन मैं कल से अफगान मीडिया में जो वहाँ जो डिस्कशन हो रही है, जो उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, मैं उसको बड़े गौर से देख रहा हूँ। अभी मैं आने से पहले भी वहाँ जो डिस्कशन कुछ टीवीज पे हो रही है, और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हामिद करजई साहब के स्पोक्समैन का, वही उमर का, और आज जो स्टेटमेंट जारी हुआ है अफगानिस्तान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, उनका फोकस पाकिस्तान पे रहा है। लेकिन उन्होंने जो असल चीज है, जो आम लोगों के अमवात है, इस जुमे को भी हेलमेंद में नेटो फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में तकरीबन 40 से 50 के लोग, आम लोग मरे हैं, आम लोग मरे हैं। असल मसला वो उसके ऊपर बात कम करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर बात ज्यादा करेंगे, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट उनका ये है। नेशनल इंटरेस्ट की जब बात आती है तो ज़ाहिर है अमेरिकन थिंक टैंक्स अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस उसको देखेंगी, अफगानिस्तान के लोग उसको देखेंगे, तो जाहिर है फिर पाकिस्तान में अपना ही नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा। इसमें अचंभे की बात क्या है? मगर सवाल यही है कि इस रिपोर्ट को इस वक्त क्यों लीक किया गया और लीक करने का तरीकाकार क्या है। हम इस वेबसाइट के बारे में भी आपको मजीद बताएंगे कि इसका माजी क्या रहा है, क्या क्या चीजें यहाँ से पहले भी लीक हो चुकी हैं। रुस्तम शाह साहब पेशावर में हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर टू अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान जो बहुत सी बातें कहता रहा है पाकिस्तान के बारे में, और उनके स्पोक्स पर्सन ने भी कल यही कहा कि ये बातें हम पहले ही अमेरिकन थिंक टैंक्स को, अमेरिकन गवर्नमेंट को बता चुके हैं, जो कि इस रिपोर्ट में लीक हुई हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। देखते रहे इस्लामाबाद से। हम बात कर रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि विकीलीक्स नामी वेबसाइट के ऊपर आ गई हैं। मैंने आपको वक्फे पे जाने से पहले कहा था कि हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि इस वेबसाइट ने पहले क्या क्या बातें लीक आउट की थी। उनमें एक बड़ी मशहूर खबर हुई थी उस वक्त की, जो इराक वीडियो थी उन अमेरिकन सोल्जर्स की, अमेरिकन हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई थी जर्नलिस्ट के ऊपर, वो वाली वीडियो उन्होंने रिलीज की थी। उसके अलावा एक और लीक हुआ था जिसमें उन्होंने ये एलेज किया था कि अमेरिकन एम्बेसी
کے رابطے رہے ہیں CIA کے ساتھ، اور یہ بات ڈسکس ہوئی کہ جو رجیمز USA کے خلاف ہیں ان کو اوور تھرو کیا جائے. یہ دو باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتائی اس ویب سائٹ کے بارے میں. ابھی چلیں گے پشاور اسٹوڈیو میں. رستم شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر ایمبیسڈر ٹو افغانستان. ویری وارم ویلکم ٹو یو رستم شاہ صاحب. آپ کا بڑی گہری نظر ہے افغانستان کے معاملات پر. ظاہر ہے افغانستان اس کو ایک الگ طریقے سے دیکھ رہا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ اس لیگ کے بعد جو فنڈنگ کلیئر ہونے والی تھی $37 بلین کی، وہ بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. پبلک پرسیپشن چینج ہوا ہے وار کا. کیا امپیکٹ سمجھتے ہیں آپ اس رپورٹ کا؟ جی میرے خیال میں اس کے 3 گریو امپلیکیشن ہوں گی پاکستان کے لیے. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ریلیشن ہیں ان